الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل صف diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم
من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك وصلى الله على سيدنا محمد
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إله ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، سلامة في الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد،
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan lanjutkan bacaan tadarus kita. Insyaallah kita akan mulai dari ayat 39 surah Al-Isra. Ayat 39 dari surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 39 halaman 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يذهب وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdada imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la turfa wa min du'ain la yusma. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik
di bulan Ramadan ini mudah-mudahan amalan kebaikan yang kita lakukan, wabil khusus baru saja kita menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan qiraatul Quran. Lalu kita masih duduk kembali meneruskan dengan kajian subuh yang insya Allah subuh hari ini saya mendapatkan tugas dari teman-teman bidang dakwah untuk menyampaikan materi berkaitan dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau boleh saya tambahi, wal barokah. Jadi kalau sakinah, mawaddah, warahmah itu disingkat menjadi samara. Kalau tambah wal barokah jadi samaraba. Sakinah, mawaddah, wal barokah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh tinggi kasih sayangnya kepada kita, di mana manusia, terkhusus kita umat Islam, bersyukur karena Allah memberikan petunjuk Al-Quran, syariat agama Islam, yang dengan syariatnya yang diistilahkan maqasidus syariah itu, salah satunya adalah melindungi manusia dari segala bahaya, termasuk rusaknya kita manusia sebagai manusia. Salah satu bukti kesayangan Allah kepada kita Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini seandainya tidak ada aturan menikah, tidak ada pernikahan, maka hari ini kita nggak bisa duduk seperti ini mungkin. Karena terjadi kegaduhan, kekacauan, bahkan peradaban ini rusak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi atas izin Allah kita digolongkan termasuk insya Allah saat ini dan selanjutnya nanti mudah-mudahan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselamatkan Allah dari dunia hingga akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, sedikit sebelum kita masuk pada tema rumah tangga, membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, maka jauh sebelum Islam ini disyariatkan, dalam artian tatanan Islam ini sudah rapi, maka peradaban manusia pra-Islam itu begitu rusaknya, terutama berkaitan dengan pernikahan ini, yakni nikah zaman dulu itu setidaknya menjadi 3 jenis ya. Ada yang disebut dengan endogami, yakni orang laki-laki tidak dibolehkan menikahi seorang wanita yang di luar dari sukunya. Jadi pra-Islam, kondisi suku Arab itu seperti itu. Yang kedua, eksogami, yakni lawan dari endogami, bahwa laki-laki yang tidak boleh menikahi wanita yang satu suku dengannya. Kemudian yang ketiga, campuran, yakni boleh dengan sukunya sendiri atau di luar sukunya sendiri. Ini adalah perpaduan dari endogami dan eksogami. Lebih detail lagi, sedikit saya sampaikan bahwa tatanan yang masih amburadul, saat itu nikah juga macam-macam bentuknya. Maka ketika peradaban tidak teratur, maka ketenangan, ketentraman pun amburadul. Bagaimana tidak, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketenangan itu tidak akan terwujud manakala pernikahan tidak diatur. Waktu itu ada istilah nikah istibda ya. Yakni nikah antara laki-laki dan perempuan yang menyuruh istrinya berhubungan intim setelah menikah dengan memilih laki-laki yang terhormat, yang berbeda di tengah-tengah masyarakat,
dan setelah hamil dengan lelaki yang dianggap terpandang itu kemudian dikembalikan lagi kepada suaminya seperti sedia kala. Ya Allah. Jadi pertama, kalau di tengah-tengah masyarakat ada orang terhormat, orang yang sudah hidup suami istri dalam rumah boleh berhubungan dengan yang mana yang dia pandang. Ini yang pertama. Kondisinya begitu, ya Allah, naudzubillahi min dzalik ya. Bagaimana ketentraman akan terwujud. Kemudian yang kedua nikah sigor. Yang kedua nikah sigor yaitu pernikahan tanpa membayar mahar. Orang tua menikahkan anak perempuannya, saudara perempuannya dengan laki-laki, namun demikian sebagai ganti dari maharnya itu anak laki-laki tersebut harus memberi hal yang serupa, yakni anak wanitanya atau saudara perempuannya yang kemudian akan dijadikan istri oleh si ayah. Jadi enggak membayar mahar, tapi gantinya adalah si ayah bisa menikahi anaknya atau saudara perempuannya dan lain sebagainya. Jadi tidak teratur. Nikah badal, yakni tukar pakai pasangan satu dengan lainnya dengan kesepakatan. Yang ketiga nikah badal. Jadi gonta-ganti pasangan yang dilakukan untuk pemenuhan hasrat seksual di antara mereka, yakni gonta-ganti pasangan, mana mau, mana suka. Pada waktu itu peradaban begitu amburadul. Kemudian nikah maktu, yakni pernikahan seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Kemudian yang terakhir nikah khadan, yaitu pernikahan tersembunyi atau seorang pria dan seorang wanita tanpa koneksi resmi, dengan istilah sekarang adalah kumpul kebo. Jamaah sekalian, maka setelah Islam datang, semua itu direvolusi kemudian menjadi pernikahan yang diatur dalam agama Islam. Oleh sebab itu sebuah pernikahan itu sendiri yang mungkin sudah dibahas sebelum-sebelumnya, saya nggak perlu menyampaikan secara detail. Kita lebih spesifik mengarah kepada bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun yang perlu kita ketahui sekarang makna dari sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah sekalian, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, kata ayatihi dalam setiap ayat Al-Qur'an itu maknanya bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi atau apa yang dituju oleh ayatihi. Artinya di situ tanda-tanda kebesaran Allah bisa berupa, kalau dalam kasus pernikahan seperti ini, masalah pernikahan berarti tentang pernikahan seseorang. Tetapi ayatihi bisa berubah juga dalam bentuk harta, bisa juga jabatan. Misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 182, Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami tarik perlahan-lahan mereka ke arah kebinasaan dari cara yang mereka tidak tahu. Ayat tentang istidraj. Maka ayatina di sini orang akan dilipat, akan dijatuhkan derajatnya. Walaupun tadinya diangkat, kemudian dijatuhkan. Ayatina ini dengan apa yang didustakan, yaitu ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Kalau dia orang kaya mungkin hartanya. Jadi seseorang bisa aja dijatuhkan oleh Allah derajatnya di hadapan Allah, dihinakan, dibinasakan melalui hartanya. Tetapi kalau orang itu berilmu, bisa saja dijatuhkan dengan ilmunya karena istidraj. Kalau dia orang yang berpangkat, bisa saja ayatina bermaksud pangkatnya. Kembali lagi, wa min ayatihi dalam surat Ar-Rum ayat 21 di sini ditunjukkan kepada Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah menciptakan engkau berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, ada siang, ada malam dan lain sebagainya. Maka litaskunu ilaiha, apa maksudnya Allah menciptakan kita berpasang-pasangan? Ada suami, ada istri, ada laki-laki, perempuan.
supaya kita litaskunu, supaya sakinah, supaya tenang, tentram ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Maka dijadikan supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang di dalam demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pernikahan bertujuan litaskunu ilaiha, supaya kita sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah juga rahmah. Sakinah itu tentram, tenang. Dari kata-kata sakana, sukun. Kalau dalam istilah kita baca Quran tadi adalah diberi harokat mati, sukun, jadi tenang. Mati bukan berarti tidak bergerak, atau dalam sebuah rumah tangga ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketenangan yang dimaksud adalah ketika ada masalah selalu saja ada solusi, selalu tentram walaupun terombang-ambing, tetapi tetap dia eksis, bahteranya tidak bocor, bisa berjalan maju dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bermasalah, selalu ada solusi. Tertimpa masalah lagi, solusi keluar lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Bisa terus berjalan menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangga yang sakinah, yang tentram itu adalah rumah tangga yang senantiasa mendapatkan ketenangan dalam setiap sisi kehidupannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu lebih dari mahabbah, sekedar cinta. Kalau mawaddah itu ada tarik menarik, cinta yang dimaksud. Mahabbah ini levelnya masih di bawah, sedangkan mawaddah lebih di atasnya mahabbah. Saling ketertarikan, saling ada kayak magnet ya, saling tertarik. Kemudian warahmah itu adalah kasih sayang. Jadi rahmah itu adalah kasih sayang. Sekali lagi, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau boleh diartikan secara lugas, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang semua anggota merasakan ketenangan, ketentraman, keamanan, pelindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan ada saling penghargaan antara satu dengan lain. Kemudian kasih sayangnya itu juga sampai akhir hayat. Bukan sekedar kasih sayang di depan, di tengah-tengah tidak, di akhir tidak. Tetapi sampai akhir hayat, bahkan ketika dibangkitkan kembali, insya Allah dipertemukan Allah kembali di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dari kalau untuk membangun keluarga samaraba tadi, maka dibutuhkan pondasi. Apa pondasinya? Apa yang perlu dilakukan bahwa seseorang bisa menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Maka setidaknya ada beberapa referensi, terutama yang sedikit saya bahas di sini dari kitab Uqudul Lijain dari Syekh Nawawi Bantan, membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Kitab ini juga membahas tentang etika berumah tangga untuk menjadikan rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah sekalian, banyak referensi yang perlu kita ambil, tapi sedikit mengutip dari Uqudul Lijain. Walaupun kitab ini mungkin juga masih banyak pertentangan para ulama, bahkan para kiai yang masih tidak terlalu respect dengan kitab ini, karena cenderung menekankan kewajiban dan larangan terhadap istri saja. Jadi seakan-akan ada ketimpangan, suami yang lebih dibela daripada istri, seperti itu kasarannya. Oleh sebab itu, ya plus minusnya kita ambil, tentunya karangan ulama ini juga banyak plusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan dalam kitab ini
dari pembukaannya saja kita bisa mengemetik hikmah ya. Pembukaannya qolal musannif syakarahullah bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini mengatakan pertama dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah annal basmalata kasiratul barakah. Sesungguhnya kalimat basmalah itu banyak keberkahannya. Man dzakaraha hasalahul lahul ma'mul waman wadhafa 'alaiha hadhiya bil qabul. Jadi basmalah ini penuh keberkahannya, penuh kebaikannya, mempunyai banyak barokah di dalamnya. Barang siapa berzikir dengannya maka akan berhasil apa yang dia angan-angankan atau dicita-citakan. Barang siapa yang langgeng atau mendawamkan membacanya, maka dia akan mendapatkan permohonannya, akan diijabah permohonannya. Innal kutubal munazzalah minas samai ilal ardi mi'atu wa arba'ah. Dikatakan dalam sebuah pendapat, sesungguhnya seluruh kitab yang diturunkan dari langit ke bumi, kitab samawi itu jumlahnya ada 104 kitab. Suhufu syaid dengan rincian, suhufna Nabi Syed Situna ada 60 suhuf. Ibrahim talasun wa suhufu Musa qabilat Taurat asyara wat Tauratu wal Injil waz Zabur wal Quran. Kemudian suhuf Nabi Ibrahim 30, suhuf Nabi Musa sebelum Taurat 10, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Wa ma'ani kulul kitabi majmu'atun fil Qur'an wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha. Dan makna-makna yang tersirat dalam semua kitab tersebut terkumpul seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Dan seluruh makna Al-Qur'an terkumpul di dalam surat Al-Fatihah, dan seluruh makna suratul Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba, lafadz basmalah. Jadi ini dari pembukaannya cukup panjang. Kita nggak akan bahas satu persatu, tetapi kita lanjut ke bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah yang berkaitan dengan di kitab Uqudul Lijain. Maka sebuah pernikahan itu harus punya pondasi. Pondasi pertama, sebuah pernikahan itu mempunyai rukun dan syaratnya. Jadi pernikahan itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya supaya menjadi sah. Ada beberapa madhab membahas tentang syarat dan rukun nikah. Saya tidak akan mengutip khilafiyah atau beberapa madhab, kita cenderung yang umum-umum saja. Di mana rukun nikah itu ada 4. Yang pertama, pernikahan yang akan keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah itu harus memenuhi 4 rukun ini. Yang pertama, harus ada suami. Sebuah pernikahan itu harus ada laki-laki. Kemudian harus ada istri. Kemudian harus ada saksi, 2 orang saksi yang adil. Kemudian harus ada wali. Yang keempat, harus ada akad yang terdiri dari ijab dan qabul. Nah, pernikahan yang mau dikatakan sah dalam rangka mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu harus memenuhi 4 rukun ini. Jika salah satunya gugur, maka tidak sah pernikahan itu. 4 rukunnya disingkat menjadi siswa. Supaya mudah kita ingat, siswa, suami, istri, saksi, wali, akad. Jadi pernikahan itu dikatakan sah kalau ada siswanya. Suami, istri, saksi, wali, akad. Suami, ya namanya suami harus laki-laki, ya. Nah, kemudian kita di zaman kekinian di fikih kontemporer itu dibahas macam-macam jenisnya, ya. Pernah terjadi di KUA Bali, ya, di wilayah Bali sana. Karena pemeriksaannya nggak tahu bagaimana di KUA, tapi kecolongan itu.
Jadi laki-laki dengan laki-laki, termasuk di Bekasi, ya. Di Bekasi pernah terjadi juga. Nah, pernikahan terjadi, tetapi ketika sudah saatnya malam pertama terjadi kegaduhan. Ternyata laki-laki dengan laki-laki, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini tidak sah karena rukunnya kurang, nggak ada istrinya, suami semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua rukun suami istri harus ada. Kemudian saksi itu harus adil. Dua orang saksi adil. Adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau pernikahan itu akadnya sah, saksi mengatakan sah. Kalau enggak, ya jangan katakan sah. Jangan ada saksi yang dikondisikan. Sebelum nikah sudah dibisik sama pengantin. Nanti kalau saya nikah, mengucapkan akad nikah, salahkah tidak? Yang penting kau bilang sah ya. Pokoknya ini sudah disalam tempel di depan, dimasukkan. Nah, ini bukan adil lagi saksinya, ya, nggak adil namanya. Jadi di sini akan mengganggu sahnya sebuah pernikahan, rukunnya terganggu. Yang selanjutnya ada wali. Nah, wali juga harus diperhatikan baik-baik. Jangan asal wali comot atau wali yang bukan ada kaitannya dengan kenasabannya. Karena pernikahan sendiri itu menyebabkan ada 4 konsekuensi hukum. Yang pertama, seseorang yang sudah menikah sah akan menyebabkan mahramnya berubah. Kemudian selain mahram, kewalian. Selain kewalian, kenasaban. Ya. Di situ ada mahram, kewalian, kenasaban, yang terakhir kewarisan. Jadi konsekuensi hukum sebuah pernikahan ada 4. Seseorang ketika sudah nikah, suami dengan istri sudah nikah sah, maka konsekuensi logisnya adalah bisa jadi orang yang menikah sudah menikah menjadi menyebabkan dirinya tidak bisa menikah. Maksudnya begini, orang ketika sudah menikah dengan istrinya lalu punya anak, nah anaknya tidak bisa dinikahi karena menjadi mahram. Nah, kemudian yang selanjutnya kewarisan. Jadi orang ketika menjadi keturunan yang sah sesuai dengan nasabnya bisa mendapatkan warisan. Kemudian nasab itu sendiri, nasab itu jalur darah. Nah, jalur darah. Jadi ada 4 konsekuensi logis pernikahan. Pertama, menyebabkan mahram. Kedua, kewarisan. Ketiga, kewalian. Keempat, apa tadi? Nasab, ya, nasab. Nah, kenasaban ada 4. Jamaah sekalian, maka setelah rukun nikah ini terpenuhi, juga ada syarat-syarat yang dipenuhi. Diminta yang pertama, orang yang mau nikah itu supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ya harus sesama Islam, harus beragama Islam. Si suami dan istri kalau belum Islam harus masuk Islam dulu. Ya. Jadi sesama Islam, pernikahan lain agama, antar agama berarti tidak dibenarkan dalam hal ini. Kemudian dia bukan mahram syaratnya. Yang selanjutnya dihadiri 2 orang saksi tadi, kemudian itu rukun, ya, termasuk rukun. Kemudian kedua mempelai tidak sedang berikhram, mau keren. Nah, kemudian nikah tetapi masih pakai kain ihram gitu ya. Enggak boleh. Sedang niat haji atau umrah menggunakan kain ihram, kemudian nikah. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak memenuhi syarat. Terus tidak ada paksaan. Syarat selanjutnya suami istri supaya sakinah, tentram, maka enggak boleh ada paksaan. Karena beberapa kasus belakangan ketika terjadi perceraian, salah satu alasannya adalah, dulu Pak, saya waktu nikah memang dengan suami saya itu dipelet katanya, seperti itu. Jadi enggak cinta, tiba-tiba cinta gitu katanya. Nah, itu salah satu latar belakangnya, di jampi-jampi apapun, disihir apapun bentuknya, bahkan karena terpaksa itu, karena dipaksa. Nah, maka pernikahan yang ideal, yang mau menjadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah, setidaknya syaratnya tidak ada paksaan. Kemudian ijab kabul harus bersifat selamanya. Ijab kabulnya itu harus bersifat selamanya, bukan sementara. Saya katakan ada ijab dan kabul tadi yang merupakan rukun, saya belum bahas tadi, rukun nikah, ijab dan kabul, yang disebut juga akad. Akad itu ada 2, ijab menyerahkan, kabul menerima.
Misalkan seorang wali, siapa yang diserah terimakan? Si pengantin putrinya atau anak perempuan diserahkan kepada siapa? Kepada calon suaminya. Wahai fulan bin fulan, makanya akad nikah itu bunyinya kan, kalau bapaknya menikahkan anak perempuannya, anak perempuan kandungnya, wahai fulan bin fulan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama Fulanah, dan engkau membayar mas kawinnya berupa, katakan misalkan cincin emas atau seperangkat perhiasan emas ya, atau gelang emas itu, dibayar tunai. Nah, itu namanya akad. Akad itu serah. Ijab ya, ijab. Itu serah, menyerahkan. Kemudian ada qabul, menerima. Qabul itu mana? Si calon suaminya menjawab, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut. Nah, ini namanya qabul atau kata terima ya. Ijab dan qabul itu disebut akad. Bagaimana saksi? Sah, sah ya, baru berdoa. Nah, ketika seseorang yang sudah berijab qabul dengan akad tadi, maka ini disebut ada ikatan yang kukuh, mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat. Jadi sifatnya bukan sementara, harus pasti. Makanya nikah yang diniatkan untuk sementara itu haram. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hukum pernikahan itu sendiri ada macam-macam. Nah, pernikahan bisa menjadi haram. Pertama, bagaimana pernikahan yang haram? Yaitu pernikahan yang diniatkan untuk mencerai atau menyakiti pasangannya. Maka tidak akan terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi. Kemudian yang kedua, pernikahan yang diniatkan mungkin untuk membunuh. Ini orang kaya, tak nikahin lah. Nanti kalau sudah saya menjadi suaminya, tak beri kopi sianida supaya saya dapat harta warisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, niat-niat seperti ini menjadi hukum pernikahan itu haram dilakukan. Haram itu kalau dilakukan mendapat dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Kemudian nikah juga bisa menjadi wajib manakala seseorang sudah mampu menikah, sudah ada calon istrinya atau calon suaminya, sudah ada kemampuan. Kalau dia tidak nikah, dikhawatirkan jatuh kepada yang haram, maka pernikahan seseorang yang seperti ini hukumnya wajib nikah. Jadi kalau ada orang ketika dikhawatirkan bahaya akan jatuh kepada dosa, akan jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ menjadi haram, menjadi wajib untuk menikah ya. Yang selanjutnya bisa juga sunnah. Dia sudah mampu nikah tapi masih bisa menahan atau mempersiapkan segala sesuatunya yang sifatnya untuk memperbaiki kualitas pernikahannya. Nah, ini juga hukum bisa berubah-ubah manakala situasi dan kondisi juga berubah. Jamaah sekalian, maka pernikahan yang keluarga sakinah mawaddah warahmah tujuannya salah satunya juga memperhatikan bagaimana dia mau menikah, apakah dia sudah wajib atau sunnah atau bahkan haram. Nah, setidaknya paling tidak ke arah sunnah atau wajib tadi ya. Jamaah sekalian, maka di sini perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan resep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ketika seseorang sudah sah dikatakan pernikahannya sah tadi, sah itu ada dua, sah secara agama, sah secara konteks negara. Maka di sini kadang-kadang di masyarakat dipahaminya berbeda. Ada yang penting sah secara agama saja, tapi tidak sah secara negara nggak apa-apa. Kan pertanggungan jawab saya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Nah seperti itu, pola pandangnya menjadi keliru. Padahal kita juga berdiri atau hidup di tengah-tengah atau di negara ini. Nah, sementara wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum tidak diperhatikan. Ini juga mengurangi kadar atau prioritas dari keluarga sakinah. Bagaimana mau tentram ketika dia mau urus apa-apa di masalah keduniaannya, di masalah ketenagaraannya, dia nggak punya status jelas, KTP-nya nggak bisa diurus, KK-nya tidak diurus, kemana-mana mau menginap ditanya buku nikah tidak ada, karena nikah agama saja. Maka di sini juga mengurangi kadar ataupun kualitas dari keluarga sakinah mawaddah warahmahnya. Jamaah sekalian, maka nikah yang dibangun atas dasar sah secara agama dan kenegaraan adalah satu keniscayaan bagi siapa-siapa
yang memang meniatkan keluarganya menjadi sakinah, tentram, aman kita kemana-mana. Bahkan sekarang canggihnya sudah dalam bentuk barcode. Apa yang kita daftarkan di KUA, selain keluar buku nikah, kadang kita bisa ambil barcode-nya. Jadi cukup bawa barcode ketika ada pemeriksaan apakah ini suami istri sah, maka bisa ditunjukkan barcode-nya, akan terhubung ke link yang dimana data-data itu lengkap sang suami sama istrinya. Jamaah sekalian, yang selanjutnya nikah itu harus diniatkan untuk beribadah, ya. Harus dibingkai dulu. Kalau pernikahan sudah dibingkai dengan niat ibadah, maka apa yang terjadi di dalam gerakan keluarga yang dibangunnya itu, rumah tangga yang dirintisnya dari awal itu adalah bukan dari ketika menikah saja. Sebelum nikah sudah didasarkan agama, memilih pasangan, ya, dengan mengutamakan empat hal yang mungkin sudah dibahas sebelumnya, termasuk supaya menimbulkan mawaddah. Di situ dianjurkan untuk memilih pasangan li jamaliha, bukan li jamilatiha, ya. Apa bedanya jamaliha dengan jamilatun? Kalau jamilatun itu cantik. Cantik itu hanya terfokus satu orang, satu karakter. Tapi kalau jamal itu cantik yang sifatnya subjektif, artinya cantik menurut A belum tentu cantik menurut B, maka dikatakan jamal. Pilihlah calon istrimu itu yang salah satunya kriterianya jamal, itu termasuk untuk supaya tercipta mawaddahnya. Cantik itu bukan saja dari paras, tetapi ada yang cantik karena karakternya, ada cantik karena yang dari sisi yang lain, tetapi paras juga sangat mempengaruhi dan lain sebagainya. Maka disinilah permasalahan jamal ini di dalam hadis tersebut tidak disebut jamilatun, tetapi jamal. Baik, yang selanjutnya, jamaah sekalian, bingkai nikah dengan ibadah. Kemudian ketika sudah nikah, keluarga yang ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, sang suami dan istri itu harus tahu hak dan kewajibannya. Nah, dalam kitab Uqudul Jain ini juga dibahas. Al-Faslul Awal fi bayani huquqiz zaujah al-wajibah alal zauj. Jadi hak suami kepada istrinya atau kewajiban suami kepada istrinya, hak dan kewajiban suami istri. Kalau dikatakan kewajiban suami, biasanya kaitannya dengan hak istri. Contoh di sini, kewajiban suami memberikan mahar atau mas kawin, surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Seorang suami berkewajiban memberikan mahar, ya, mas kawin. Jadi kalau nggak diberikan maharnya atau diutang atau sifatnya yang nggak dibayarkan, ditunda-tunda, ini dikhawatirkan menjadi kualitas pernikahannya bukan pernikahan. Dalam hadis itu disebut bisa menjadi perzinahan ketika nggak dibayar maharnya. Maka mahar ini adalah sesuatu, walau khotamin min hadidin. Mas kawin itu walaupun sekedar cincin dari besi, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu juga mengutamakan hal-hal yang menjadi pondasi dasarnya, ya. Itu ajaran Al-Qur'an. Itu prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap keluarga yang mendambakan sakinah mawaddah warahmah. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika pondasinya keliru, pemahamannya keliru, juga pergeserannya terlalu jauh. Mas kawin itu kan untuk perempuan. Apa yang terjadi di masyarakat ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang laki-laki perempuan tukar cincin, tukar gelang dan lain sebagainya yang mas-masan gitu. Padahal laki-laki nggak boleh pakai emas. Ada riwayat yang mengatakan haram gitu kan. Nah, yang perempuan yang boleh. Tetapi apa? Untuk supaya wah, akhirnya tukar cincin. Nah, ini perlu diperhatikan di masyarakat. Jangan sampai niatnya mulia tapi caranya salah, pergeserannya jauh. Nah, mas kawin. Yang diberi mas kawin itu perempuan, bukan tukar-tukaran mas kawin. Nah, ajarannya yang benar adalah untuk memberikan mas kawin, wa atun nisa as-saduqatuhunna nihlah. Jadi mas kawin itu barang yang berharga. Janganlah juga yang aneh-aneh, misalkan mau keren, biar viral dan lain sebagainya. Yang unik, murah, meriah, lucu gitu. Mau cari lucu-lucunya, mas kawin seteguk air putih misalkan. Jadi ngambil airnya dari rumah nggak bawa, bukan airnya sendiri, ngambil dari galon mertuanya.
Ini juga permasalahan ya. Sekalipun itu ini menjadi permasalahan yang perlu dianalisis kembali. Kemudian yang selanjutnya kewajiban suami nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan, memberikan nafkah ya. Nah, sekarang juga banyak pergeseran nafkah kadang-kadang berbalik dari istri, ada istri karir misal. Ini perlu diperhatikan. Sampai jam berapa ya, Pak ya? Sudah selesai dari tadi ya? Ya Allah, panjang ini kayaknya. Jadi saya sebutkan aja selanjutnya, mungkin ini sudah dibahas. Selanjutnya untuk ketiga, menikah itu harus siap menerima kenyataan. Nah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus siap menerima kenyataan hidup. Kadang pasangan suami istri itu ketika sebelum menikah pandangannya mengkilat, menarik dan lain sebagainya. Begitu menikah ada muncul sifat aslinya, itu pun harus bisa saling menerima. Yang selanjutnya menikah itu harus saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung dan menguatkan. Menikah itu juga menikahi keluarga besarnya. Kadang-kadang hanya menikahi istrinya, nikah dengan suaminya, tetapi nggak bisa menerima keluarga besarnya. Itu pun menjadi permasalahan besar dalam menggapai keluarga sakinah. Bagaimana mau tentram, bagaimana mawaddah warahmah sementara pondasinya tidak tertata dengan baik. Yang terakhir, jangan melakukan KDRT. Jangan dengan ucapan yang menyakitkan, tidak memukul memang, tetapi dengan ucapan juga jangan sampai. Contoh, si istri tanya suaminya, Mas, Bang, Yah, Ayah misalkan, tadi masakan sahur gimana, enak tidak? Enak sih, tapi saya kok lidahnya lebih cocok itu sama warung Padang yang masak si cewek cantik di depan. Kayaknya pertama diangkat enak sih, nah, tetapi lebih enak warung Padang di depan itu yang masak si cewek cantik misalkan. Nah, ini istrinya terbanting, setelah diangkat terbanting. Ini enggak mukul, enggak KDRT memang, tapi melukai. Nah, ini juga di dalam menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah ini dihindari. Maka sekali lagi banyak tips dan trik. Sekali lagi sebenarnya panjang dan lebar, tapi waktu sudah habis. Saya mungkin simpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang tentram, saling tarik menarik, cintanya itu sampai tua, bahkan warahmah itu menimbulkan kasih sayang. Semakin tua semakin menjadi, semakin saling mencintai, menyayangi, sampai anak cucu cicitnya bahagia, kemudian diwarnai dengan masalah-masalah yang semakin hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah itu ada ngajinya, ada sholatnya, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan kemudian hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu warnanya begitu mulai nyata dan mulai benar-benar nampak jelas, sampai akhirnya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala pun semua keluarga di akhir saling menolong, saling menaling, saling menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayahnya mau masuk neraka, kemudian anaknya protes, "Ya Allah, kenapa engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, padahal ini akhirnya diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Singkatnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan sekedar di dunia dengan pengaturan segala macam caranya, tetapi keluarga sakinah mawaddah warahmah lebih pada arti keselamatan dunia akhirat pada keluarga tersebut. Jamaah sekalian, ini yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya banyak, tapi sulit untuk mengambil kesimpulan dari kitab yang setebal itu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan inti-intinya bisa dimengerti, bisa diamalkan kita sama-sama. Insya Allah kita lanjut bahasan besok dengan kaitannya dengan mendidik anak secara Islam. Demikian tarbiyatul aulad fil Islam insya Allah besok ya. Kita cukupkan sampai di sini untuk akhir dari kajian subuh ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.